بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں۔ شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے۔ ہرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن تسلیم کرتیں۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس یوں کا توں موجود ہے۔ لفظ معجزہ عد سے نکلا، جس کے معنی کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکانہ بن عبد یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور خاندان تھا اور قریش میں سے اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، اس سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور درخت آن پہنچا۔ وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اسی طرح عکاشہ بن محسن معرکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو ایک لمبی تلوار بن گئی جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے۔ اس طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیطر کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دودھ ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیردار ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سہلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔
उसके बाद बकरी के थन फिर पहले जैसे हो गए। एक बार अबू लहब के बेटे उतीबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में बद्दुआ की कि अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ ऐसे पूरी हुई कि कुछ अरसे के बाद उतीबा अपने बाप अबू लहब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर रवाना हुआ। एक जगह पड़ाव किया, वहाँ एक गर्जा था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ तो शेर ऐसे घूमते हैं जैसे और आम इलाकों में बकरियाँ घूमती हैं। अबू लहब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद थी। उसने दीगर काफिले वालों से कहा कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है जिससे मैं सख्त फिक्रमंद हूँ। बस तुम सारा सामान सा गिरजा के सामने में जमा कर दो और इसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर सामान के गिर्द तुम सब सो जाओ। काफिले वालों ने ऐसा ही किया। रात जब सो गए तो जंगल से शेर आया। तमाम काफिले के लोगों को सूंघा मगर किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो गुस्ताखे रसूल की तलाश में था। शेर ने पीछे हटकर एक ऊंची छलांग लगाई। सामान के बुलंद ढेर पर चढ़कर उसने अतीबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ दिया और इसका सर खोल दिया। इस वाक़े पर अबू लहब का बड़ा बुरा हाल था और वो कहे जा रहा था, मैं जानता था कि मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। फतह खैबर के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इत्मीनान से बैठे तो एक यहूदिया ज़ैनब बिन अल हारिस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नापाक साजिश की और एक बकरी का गोश्त जहर आलूद करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया किया। उस औरत ने गोश्त भेजने से पहले मालूम किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से हिस्से का गोश्त ज़्यादा मरगूब है। बताया गया कि दस्ती का गोश्त ज़्यादा मरगूब है तो उसने दस्ती को बहुत ज़्यादा मसमूम किया और उसके बाद वो गोश्त अच्छी तरह भून कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती का गोश्त उठाया, एक नवाला मुंह में तो लिया मगर उससे निगला नहीं बल्कि उसे वापस उगल दिया और फरमाया कि इस बकरी की हड्डी मुझे खबर दे रही है कि इसे जहर आलूद किया गया है। उस औरत को बुलाया गया। उसने इकरार किया कि उसने ऐसा ही किया था। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कौम के साथ जो मामला किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है। मेरा इरादा था कि आपको अगर आम बादशाहों की तरह होंगे तो इस जहर से नौज़बिल्लाह हलाक हो जाएंगे और मैं राहत पाऊंगी, और अगर आप वाकई नबी हैं तो अल्लाह आपको इसकी खबर देगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस वक्त तो माफ़ कर दिया मगर बाद में जहर के असर से हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कसास में उस औरत को कत्ल कर दिया। ग़ज़वा आज़ाब जिसे जंग खंदक भी कहते हैं, उस जंग से कबल जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक बहुत बड़ा और सख्त पत्थर हायल हो गया। बहुत ज़ोर लगाया गया लेकिन न टूटा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुदाल से एक ज़रब लगाई। चिंगारियाँ निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोम फतह हो गया। फिर दूसरी ज़रब लगाई, चिंगारियाँ निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईरान फतह हो गया। फिर तीसरी ज़रब लगाई और चिंगारियाँ निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम बहरीन के सुर्ख महल्लात में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बाद में आने वाले दिनों में रूम और ईरान तो बहुत जल्द फतह हो गए और रोम के भी मुतअद्दिद इलाके ज़ेर इस्लाम आ गए। सिर्फ कुस्तुनतुनिया का शहर बाकी रह गया। इस शहर को फतह करने के लिए और नबी अलैहिस्सलाम की पेशगोई पूरी करने के लिए कमोबेश 14 बादशाहों ने लश्करकुशी की और 800 साल बाद कुस्तुनतुनिया का ये शहर भी इस्लाम के ज़ेर नगी आ गया और सच्चे नबी की पेशेनगोई पूरी हो गई। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब सब ने पेट पर पत्थर बांध रखे थे तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गए और बकरी का बच्चा ज़िबा किया और साथ ही घर वालों को मुयस्सर आटे से रोटी वहाँ पकाने का कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कान मुबारक में अर्ज़ की कि 7-8 अफराद का खाना तैयार है, तशरीफ़ ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60-70 अफराद के साथ पहुँच गए। उस सहाबी के चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़े देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थाली हटाए बगैर सालन निकालते रहो और ऊपर से रुमाल हटाए बगैर रोटियाँ निकालते रहो। उसी तरह उस 7-8 अफराद के खाने को 60-70 अफराद ने सैर होकर तनावल किया। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
معجزات ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔